जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिंपल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानुं छे भरेल રીંગણા बटेकानुं शाक। जेवुं लग्न जेवुं प्रसंगों में बने छे शाक, जेवुं रेस्टोरंट में तेवुं ज शाक आज आपणे घरे बनाववानुं छे। तेवुं ज स्वादमां अने तेवुं ज टेस्टी शाक आज आपणे घरे बनावीने तैयार करवानुं छे। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनलने लाइक करजो, शेर करजो ने सब्सक्राइब करजो। तो आखा રીંગણા बटेकानुं शाक बनाववा माटे सौथी पहेला अहीं मैं नानी साइजना जे રીંગણા आवता होय छे ते लई लीधा छे। हवे उपरनी आवी रीतना टोपली कापी लेशुं अने पाछळना भागमां आवी रीतना आपणे कापी लेशुं जेथी एमां मसालो भरवानो छे आपणे। तो तेवी रीतना आपणे बधा ज રીંગણા कापी लेशुं। आ शाकमां हूँ डूंगળી पण एड करवानी छुं। आखी डूंगળી नाखवाथी शाकमां टेस्ट बहुत सरस आवे छे। जो तमारे न नाखवी तो तमे स्कीप पण करी शको छो। तो डूंगळीने पण आवी रीतना आपणे कापी लेशुं जेथी तेमां मसालो भरी शकीए आपणे। डूंगળી नाखवाथी शाकमां टेस्ट बहुत सरस आवे छे। हवे आपणे बटेकाने आवी रीतना कापी लेशुं जेथी तेमां पण आपणे मसालो भरी लेशुं। अने आ बधुं ज शाक मैं पाणीमां राख्युं छे जेथी शाक छे ते काळुं न पड़े। तो अहीं बधुं ज शाक मैं कापीने तैयार करी लीधुं छे। हवे आपणे थोड़ीक वार आने साइडमां मूकीने हवे आपणे आमां भरवानो मसालो बनावी लेशुं। तो मसालो बनाववा माटे अहीं मैं चवाणुं लई लीधुं छे। जे बालाजीनुं चवाणुं आवे छे ते लई लीधुं छे अने सींगदाणा लई लीधा छे। तमे काचा सींगदाणानी जग्याए तमे सींग पण लई शको छो, पण अत्यारे अवेलेबल नथी एटले मैं सींगदाणा लई लीधा छे। हवे आपणे तेने मिक्सरमां ग्रेन्ड करी लेशुं। तो अहीं मैं ग्रेन्ड करी लीधुं छे चवाणुं अने सींगदाणा। આવી રીતના તમે મસાલો બનાવશો તો તમારું ભરેલા આખા રીંગણા બટેકાનું શાક બહુ મસ્ત થશે। જેવું રેસ્ટોરન્ટમાં કે લગ્ન પ્રસંગોમાં બને છે તેવું જ બનીને તૈયાર થશે। હવે અહીં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ મેં એડ કર્યો છે। ચણાનો લોટ નાખવાથી મસાલો છે તે એકદમ ચીકણો બને છે। હવે તેમાં આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું। તો તેના માટે 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી હિંગ, 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, स्वाद प्रमाणे मीठું एड करी देशुं। चवाणामां मीठું होय ज छे એટલે તે પ્રમાણે તમારે મીઠું એડ કરવાનું। लाल मरचું पाउडर एड करी देशुं। जे प्रमाणे तमारे तीखું खावुं होय ते प्रमाणे लाल मरचું पाउडर एड करी देवानो। पर आखा રીંગણા बटेकाना शाकमां जो मसालो थोड़ोक चटपटो होय तो शाक सरस लागे छे। तो चटणीनुं प्रमाण थोड़ुंक तमारे वधारे राखवानुं। અહીં મેં સફેદ તલ ઉમેરી દીધા છે અને એક ગોળનો ટુકડો લઈ લીધો છે। ગોળ છે તે નાખવાથી મસાલો છે તે સરસ ખાટો મીઠો બને છે। હવે અહીં લીંબુ લઈ લીધું છે, આપણે લીંબુનો રસ એડ કરી દેશું। આવો ચટપટો મસાલો તૈયાર થશે તો શાક સરસ બનશે આપણું। હવે આપણે બધું જ સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું। मिक्स थई जाए त्यार पछी आपणे 1 चमची जेटલું तेल उमेरी देशुं અને સરસ મસાલો છે તે બનાવીને તૈયાર કરી લેશું આપણે। આખા રીંગણા બટેકામાં ભરવા માટે મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણો ચટપટો। તો સરસ રીંગણા બટેકા ભરાય તેવો મસાલો તૈયાર છે। मसालानी ज खूबी होय छे। जो तमारो मसालो सरस बने छे तो तमारुं शाक सरस बने छे। आखा રીંગણા बटेकाना शाकमां मसालो महत्वनो होय छे। शाकनो आधार ज मसाला उपर होय छे। तो हवे आपणे बहु मसालो दबीने नथी भरવાનો, एकदम हळवो हळवो मसालो छे ते आखा રીંગણામાં આપણે ભરી देशुं। આવી રીતના દબવી દેશું જેથી મસાલો છે તે બહાર ન નીકળે। बहु ठूसी नहीं भरवानुं, एकदम छूटो छूटो भरवानो छे। बधा ज आपणे आखा રીંગણા ने बटेकाने आवी रीतना भरीने तैयार करी लीधा छे। अने थोड़ोक मसालो वध्यो छे ते आपणे ग्रेवीमां एड करशुं। ग्रेवीमां एड करवाथी टेस्ट सरस आवे छे शाकमां। हवे आ शाक आपणे कुकरमां ज बनाववानुं छे। तो तेना माटे कुकर लई लीधुं छे। हवे तेमां आपणे
4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઉં છું, કેમ કે આખા રીંગણા બટેકાના શાકમાં તેલનું પ્રમાણ સેજ વધારે હોય તો સારું લાગે છે. તો હવે તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું. મીઠો લીમડો એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી જેટલું હળદર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. અને હવે અહીં મેં ટમેટું સુધારેલ છે તે એડ કરી દઈશું. તમે ટમેટાની જગ્યાએ તમે ગ્રેવી પણ કરી શકો છો ટમેટાની, પણ આખું નાખવાથી ટેસ્ટ શાકમાં સરસ આવે છે. તો હવે આપણે સારી રીતના ટમેટું છે તે આપણે પકાવી લઈશું. જ્યાં આપણે ટમેટું છે તે ચડી ગયું છે તો હવે આપણે તેમાં થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું ટમેટાના ભાગનું. હા, ટમેટા છે તે સરસ પાકી ગયા છે. હવે આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. અહીં મેં લસણવાળી ચટણી એડ કરી છે. તમે લસણવાળી ચટણી જો શાકમાં એડ કરશો તો શાક સરસ ટેસ્ટ આપશે. લસણ પીસીને તેમાં લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરી દીધું છે. સરસ ગ્રેવી પાકી જાય ત્યાર પછી આપણે આખા રીંગણા અને બટેકા ભરેલ છે તે એડ કરી દઈશું. અહીં મેં આમાં ડુંગળી એડ નથી કરી, કેમ કે આખી ડુંગળી હું એડ કરું છું એટલે ડુંગળીની ગ્રેવી મેં એડ નથી કરી. તમારે કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે આખા રીંગણા અને બટેકા જે ભરેલ છે તે એડ કરી દઈશું. ટમેટા છે તે સરસ પાકી ગયા છે. હવે સારી રીતના કુકરમાં મિક્સ કરી દઈશું. ત્યાર પછી જે મસાલો આપણો વધ્યો છે તે પણ એડ કરી દઈશું. અને બધું જ સારી રીતના મિક્સ કરીને હવે આપણે રીંગણું અને બટેકું ડૂબે તેટલું પાણી આપણે એડ કરી દઈશું. પાણી એડ કરીને આપણે 5 વિસલ થવા દઈશું એટલે આપણું રીંગણા બટેકાનું શાક છે તે બનીને તૈયાર થઈ જશે. બહુ પાણી નથી નાખવાનું, નકર શાક છે તે રસાવાળું બનશે. રીંગણા બટેકા ડૂબે તેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે. હવે આપણે એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 વિસલ થવા દઈશું. તો શાક બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કેવું બન્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણું શાક છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો.